Today, we gather to mark a significant milestone in the journey of Holy Mary Central School, Kakinada, our 38th annual day celebration. This year, we celebrate our journey forward, embracing progress and excellence with Agrasar, signifying moving forward. The spirit of advancement and growth is at the heart of our school's mission. To begin this auspicious event, we will first have the lamp lighting ceremony, which symbolizes the lighting of knowledge and the beginning of a new journey for all of us. I would like to request our school principal, sir, Dr. V. Radhakrishnan Nair, sir, and our PTA president, Sri Palamuttathu Vijay Kumar, sir, to lead us in the ceremony. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We're walking hand in hands, we're walking hand in hands, we're walking hand in hands today. Oh, deep in my heart, I do believe we're walking hand in hands today. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace today. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Dear students, welcome to Agrasar, the 38th annual day celebration of Holy Mary Central School, Kakinada. As the wise words of Nelson Mandela echo, the greatest glory in living lies not in never falling, but rising every time we fall. The spirit of resilience and determination is what Agrasar represents, moving forward and striving for excellence. As we begin the joyous occasion, let us take a moment to seek divine and blessings. Our school choir will lead us in a prayer song. Please join us in the heartfelt invocation as we start our celebration. Jesus, my Savior, I met.
First of all, I would like to thank God Almighty, and I am deeply grateful to our principal, Dr. Radhakrishnan Nair sir, and the management for giving me this opportunity to address you all on this special occasion. Ladies and gentlemen, esteemed guests, respected dignitaries, parents, students, and staff, I would like to extend a warm welcome to each and every one of you to the 38th Annual Day celebration of Holy Mary Central School, aptly themed Agrasar. As we gather here today, I am reminded of the wise words of John F. Kennedy, who once said, "Leadership and learning are indispensable to each other." These words resonate deeply with our school's mission to foster a culture of learning, leadership, and growth. I invite Dr. Sandeep P. Abraham, sir, the Executive Officer of St. Mary's Educational and Cultural Society, to deliver the presidential address. തൻ്റെ തിരക്കിനിടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് സമയം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ മാറ്റിവെച്ച മിസ് വിൻസി അലോഷ്യസിനോടുള്ള നന്ദി ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു. നായികാനായകൻ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ തിളങ്ങിയ വിൻസി പിന്നീട് ആദ്യമായി വികൃതി എന്ന സിനിമയിലാണ് അഭിനയിച്ചത്. അതിനുശേഷം കനകം, കാമിനി കലഹം, ജനഗണമന, ഭീമന്റെ വഴി, പത്മിനി, അതുപോലെ തന്നെ സോളമൻ്റെ തേനീച്ചകൾ, മാരിവില്ലിൻ ഗോപുരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടി. രേഖ എന്ന സിനിമയിലൂടെ നവരസങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വർഷത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഉർവശി, സീമ, മഞ്ജു വാര്യർ എന്നീ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളൊരു അഭിനേത്രിയാണ് വിൻസി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇനിയുമുള്ള വർഷങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥാപാത്രം വിൻസിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്നും കൈനിറ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 24-ന് നമ്മൾ ദേശീയ ബാലികാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഈ ദിനത്തിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എന്ന സംഘടന UN ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. നിർമ്മിത ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക് അറിവ് നൽകുവാനും അവർക്ക് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുവാനുള്ള സഹായം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് UN-ന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന് വമ്പിച്ച പരിപാടികളാണ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ബലമാകുന്ന ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കലാകായിക രംഗങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം സൈക്കിൾ പോളോ മത്സരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വടംവലി മത്സരങ്ങളിലും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി.
അതിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രോത്സാഹനവും പരിശീലനവും നൽകിയ എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അവരെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി PTA വലിയൊരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്കൂളിൻ്റെ ഏതാവശ്യത്തിനും വിളിച്ചാലുടൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പാലമുറ്റത്ത് വിജയകുമാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അതുപോലെ മറ്റ് PTA അംഗങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. 35 pages is not easy to read it out. Later I'll elaborate the things what I have written in this annual report. And I take this opportunity to convey my gratitude to our chairman, Sri Elias sir, secretary Sri Saroj sir, and our manager Dr. Sanjeev P. Abraham, Mrs. Mary K. George, and PTA executive members under the leadership of Parliamentary Vijay Kumar, and all teaching staff and non-teaching staff, students, and your performance is the school's performance. What you decide, that will be implemented in the school. Uphold the image of Holy Mary Central School, and we have to celebrate the 38th annual day celebration in a grand way because we got a wonderful personality, Vinci Aloysius. Thank you. With the lamplighting ceremony, we officially inaugurate the 38th annual day celebration of our school. The symbolic act represents the ignition of wisdom and progress. So, I request our most esteemed guests to come forward and light the lamp. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും. ഒത്തിരി സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് പോലെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു മാവുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത്. മുറ്റത്ത് മാവുണ്ട്. ആൻഡ് വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഒരു റെയിൽവേ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഇവിടെ LKG പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച്
ഇതാണ് ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് റെയിൽവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഈ ഒരു കോളേജിനുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യൂഷ്വലി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയത്തിമാരോടും അനിയന്മാരോടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ പറയും. പക്ഷെ എനിക്കിതിവിടെ മെസ്സേജ് അല്ല, ഞാനിവിടെ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറയാനാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കുറവും കൂടാതെ നോക്കി നടത്തിയൊരു ടീച്ചറുണ്ട്, മീനു ടീച്ചർ, അതുപോലെ രാമചന്ദ്രൻ സാർ. ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആയിരുന്നു. അവർ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ഭയങ്കര ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ വെൽക്കം ചെയ്തു. അവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന പാരൻസ് ഒക്കെ എത്ര ലക്കി ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രയും എനർജറ്റിക് ആണ്, അത്രയും വെൽക്കമിങ് ആണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ വന്നു എല്ലാവരും നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ബർത്തായെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ പേര് മാറ്റി കറക്റ്റ് പേര് പറയാറില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ജേർണി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കര എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരുന്നു നല്ല രസത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് വീണ് വീട്ടുകയാണ് പാട്ട്. ദൃശ്യ, ഞാൻ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ദൃശ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? വൈകിയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എനിക്കൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ടാലന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കാം, ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പാടി, അത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കിട്ടിയ കഴിവെന്നോ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പാരന്റ്സ് അവർക്കൊരു വലിയ നന്ദി പറയാണ്. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി മക്കള് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്ത് എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാം. എനിക്ക് പാരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, പ്രഷർ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. നിങ്ങളുടെ കഴിവില്ല, നിങ്ങൾ കഴിവില്ല എന്നൊക്കെ പ്രഷർ ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും സമയം കൊടുക്കുക, അവരെത്തേണ്ടോട്ട് എത്തും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നിനും പ്രഷർ ചെയ്തോ അവരെ സ്ട്രെസ് കയറ്റി അവരെവിടെയും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എത്തിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പാരൻസിനോട് പറയുന്നത്. അവർ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ആ കുട്ടി അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അത് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രഷർ ചെയ്തത്, ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ടൈം എടുത്ത് ആ പ്രോസസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുക പാരൻസ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, പലർക്കും ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ആനുവൽ ഡേയിലൊക്കെ കുറെ പേർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് കുശുമ്പായിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേറെ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു അഗ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് വൈകിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയില്ലേ. അതെ, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദ റിയൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മേ ബി ഇവിടെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഗുണമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പാരൻസിന്റെ ഗുണമായിരിക്കാം. ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇങ്ങനത്തെ മക്കളെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതിൽ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ കൊയർ പ്രയർ ചൊല്ലിയപ്പോൾ റോങ് ടൈമിൽ എന്തോ പെട്ടെന്ന് മ്യൂസിക് ഇട്ടപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല, അവൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഞാനവിടെ കാണുന്നത്, ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇഫ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി മൈൻഡാണ് എനിക്ക് ആ ക്വയർ ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് അവർക്ക് ആ ലീഡ് ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. സ്റ്റിൽ തേർഡ്, നമ്മുടെ ഹെഡ് ബോയ് അഗ്നി ശർമ്മൻ അശോക് അല്ലേ, അവൻ്റെ ഒരു ഗുണം, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവൻ പറയുന്നു, നല്ല രസത്തിലാണ് അവൻ, അത്രയും കോൺഫിഡൻറ്റോടൊക്കെയാണ് അവനത് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കറക്ഷനോ സാറ് പറഞ്ഞു. ഞാനായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ കഴിഞ്ഞു പോയി, കാരണം ഞാൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റിൽ മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഒരു ജയിലിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കറക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയാണ്. എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ നാണം കിട്ടും, അങ്ങനെയല്ലാതെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നോണ്ട് ഓക്കെ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജോലി അടിപൊളിയായിട്ട് തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു വേറൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ തിങ്, എനിക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈക്വലാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയത്. ഇത്രയും വയസ്സായപ്പോഴാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കേരള സ്റ്റേറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ? പോട്ടെ, എനിക്ക് നാഷണലിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു, ഇവിടുത്തെ PTA സാറിന്റെ വിജയകുമാർ സാറിന്റെ മക്കള് ഈ ഒരു ടീം ഒക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയിട്ടല്ലേ വടംവലിക്ക് നാഷണൽ ലെവലിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോ എന്നെക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ മക്കൾ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതുവരെ നാഷണൽ ലെവലിലൊന്നും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, ആ പവർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ സ്കൂളിലോട്ട് വിളിച്ചതിൽ. ഈ സ്കൂളിന്റെ വലിപ്പമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ മക്കള് അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് അവരെ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി ആനുവൽ ഡേ ഒരു ആഘോഷമാവട്ടെ, ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോവാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. വിജയം കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ. ഒരാളും ചെറുതല്ല. ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും. അവരും ഒട്ടും പുറകിലല്ല. അവരടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ദൃഢമായ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ അഹങ്കാരമായി മാറാതെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ ഒരു റോസ് സാരിയുടെ ടീമുണ്ട്, എനിക്ക് അവരെയും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒത്തിരി സന്തോഷം, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ. താങ്ക് യു. ആൻഡ് ബാലു സർ വഴിയാണ് രാമചന്ദ്രൻ സാർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ഒത്തുകിട്ടുന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷം, ഒത്തിരി സന്തോഷം. ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് മോജോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഫുൾ വിജയത്തിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൈയ്യടി തരാമോ?
പറ്റില്ല. ഇവരുടെ എനർജിയുടെ മെയിൻ റീസൺ ആ നിൽക്കുന്ന ടീച്ചറാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. It is an honor to welcome Sri Palamattu Vijaykumar sir, our esteemed PTA President, to convey felicitations on this joyous occasion of Agrisar. അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു താരങ്ങളെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് അവരോടൊപ്പം പഠിക്കുന്ന ഒരു സഹപാഠി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അധ്യാപിക എന്ന നിലയിലൊക്കെ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി വിൻസി അലോഷ്യസ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കായിക രംഗത്ത് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി കായിക അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ വിശാന്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വടംവലി മത്സരം, അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ പോളോ മത്സരം, ഈ രണ്ടിനങ്ങളിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ മികവ് കാട്ടാൻ 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ടീമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടി അവസരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൽ പങ്കെടുത്ത, അതിനവരെ തയ്യാറാക്കിയ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കയ്യടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കുട്ടികളോട് ചില നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ഭാവിയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക്, പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം നല്ലതായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നല്ല മെസ്സേജുകൾ സിനിമയിലൂടെ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. It is a pleasure to welcome Mr. Ramendran sir, our school coordinator, to the stage to extend his warm felicitations to everyone for the successful completion of Agrisar 2025. ഇതിലെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ. ആ പേര് അവസാനം പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. സാറാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം. അതാണ് ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞു. ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണ്, എനിക്ക് നല്ല എല്ലാവർക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ആനുവൽ ഡേയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിമിറ്റഡ് സമയമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം പരിപാടികളോട് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അതിന് ഡിലേ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആശംസ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ കുട്ടികളോട് പറയുവാനുള്ളത്. അതായത് ഒറ്റ വാക്കാണ് പറയുന്നത്, ഈ ലോകം മുഴുവനും നീ തോൽക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കാലം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഞാൻ വിജയിക്കുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പഠിച്ചു മുന്നേറിയാൽ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും നീ വിജയരഥത്തിലേറി വരുന്നതിനെ തടയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ മഹാന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞതായിരിക്കും, കേട്ടറിഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം വരെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ചിക്കൻ ബോക്സുമായി കിടന്ന് ഞാൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നോട് പറഞ്ഞു, എഴുതരുത്, എഴുതിയാൽ നീ തോറ്റുപോകും. അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു, നീ തോറ്റുപോകും. ലോകം മുഴുവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പരീക്ഷ ഈ വർഷം എഴുതല്ല, മാറ്റിവെക്കൂ, ഒരു വർഷമല്ലേ പോകുള്ളൂ, അടുത്ത വർഷം നല്ല റാങ്കോടുകൂടി പാസ്സാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു, പരാജയപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, ജീവിതത്തിലെ ഒരു വർഷം ഒരു നിമിഷം പാഴാക്കുവാനില്ലെന്ന് സത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷ എഴുതുക മാത്രമല്ല, സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പാസ്സാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏത് ശക്തികൾ നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തൻ്റെ ഇടം, ഞാൻ പഠിക്കും, ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം,
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ അധ്യാപകർ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും, പേരൻസ് വഴക്ക് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും. നിരാശരാകരുത്, വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി തോന്നരുത്. നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുന്നത്. ആ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കട്ടി വന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ധീരനായ ഒരു പൗരനായി സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതിന് വരട്ടെ, എല്ലാവിധ നന്മകളും നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തില്, അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തില് വളരെ നല്ല ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നന്നായി പെരുമാറുന്ന കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റെ മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. ഈ സ്കൂളിന്റെ ആനുവൽ ഡേയുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ സമയത്ത് ആരെ വിളിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭബ്ബ എന്നൊരു സിനിമ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭയം, ഭക്തി, ബഹുമാനം എന്നൊരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പിന്നാമ്പറ വർക്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ബാലുനാരായണന്, എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വഴി ആദ്യം പറഞ്ഞ പേര്, എടാ നമുക്കൊരാളുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എടാപെടാന്ന് വിളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഇങ്ങനെ വിൻസി മാഡം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ അധികാരികളുമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. വിൻസി മാഡം പറഞ്ഞ വഴി ശരി ഞാൻ വന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ ഉറപ്പ്. തീർച്ചയായിട്ടും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ സ്കൂളിൽ വന്നവര് നമ്മളെല്ലാം കാണുകയും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആഹ്ലാദമായി അവർ വന്നത്, ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു നന്ദിയും ബാലുവിനോടും വിൻസി മാഡത്തിനോടും എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I extend my heartiest welcome to you all to the prize distribution ceremony of our school. It gives me immense pleasure to host this ceremony that has been observed to commemorate the achievement of our students in various talents. Far and away, the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing. What this prize will say, let's start our prize distribution ceremony. Just before that, let me welcome Mrs. Mary K. John, the governing board member, St. Mary's Education and Cultural Society, so as to distribute the prizes. Welcome, ma'am. So hereby announcing the achievers of CBSE State Kalotsava 2024-25, Parvati M of Standard 7A, who has participated in essay writing Malayalam. So let's welcome her onto the stage. Give her a great round of applause. Next, I would like to welcome Vaida Arun of Standard 9A, who has participated in versification English in CBSE State Kalotsava. Next, I would like to welcome Pradanya Rajesh of 10A, who has participated in the recitation Sanskrit. Please welcome her onto the stage. Now, it's time to honor our past-out students who have established themselves in well-known universities. First of all, I welcome Eva Aisha Nurin, who has joined ESIC Medical College and PGIMSR. Also, on behalf of her, I welcome our teacher Ashna Miss to receive the award. Next, I would like to welcome Ajinya Abhilash, who has now joined for MBBS in Al-Azhar Medical College, Tógapura. So I request their parents to receive the award. Next, I would like to welcome Dr. Priyanka Prakash, who has studied at Sri Shankara Dental College, Varkala, and now she is working as a senior resident at Mavelikara District Hospital. Welcome to the stage. Next, I would like last. Thank you all. Now,
distribute the prize. Next, I would like to welcome. Next, I would like to welcome. Next, I would like to welcome. Next, I would like to welcome Abhishek. Next, who has secured silver medal in the tug of war national championship held at Palghar. Next, I welcome Devaj S. Next, I would like to welcome Vignesh Menon, who have secured bronze. Next, I would like to welcome Vaishnav. Next, I welcome. Next, I would like to. Next, I welcome Atul Krishna. Next, I would like to welcome Aditya Palamuttu Vijayakumar sir to please come forward to distribute the remaining prizes. Next, I would like to welcome Abhishek R, who has participated in cycle polo as a Kerala team member in national. Next, I welcome Devanathan R, who has participated as a Kerala team member in cycle polo national championship held in West Bengal. Last, I would like to welcome Bhumina, who has participated as a Kerala team member in cycle polo national championship held in Nagpur. Welcome the captain and sub-captain of APJ House onto the dais. Next, I would like to welcome the captain and sub. Give them a great round of applause. Chancey House has secured Chancey House to the dais. Netaji House has secured. Dear Dinesh, we deliver the vote of thanks expressing our gratitude to everyone who has made the celebration possible. Dear fellow dignitaries, esteemed guests, and the entire Holy Marian fam, we gather here today to mark the beginning of our 38th annual day celebration, and I am honored to express our heartfelt gratitude to each and every one of you. Ms. Vinci Aloysius, we are deeply grateful for your presence as our chief guest. Your inspiring words and gracious presence have made this day truly unforgettable. I would like to extend a special thanks to our principal, Dr. Radhakrishnan Nair, for exceptional leadership, guidance, and support. We extend our sincere thanks to Dr. Sajivi Abraham and Mrs. Mary K. George, esteemed members of the governing board, for your valuable contribution to our institutions. Mr. Ramachandran, our coordinator, we thank you for your meticulous organization which has made this event a resounding success. Mr. Palamuttu Vijayakumar sir, our PTA president, we appreciate your tireless efforts in promoting the welfare of our students and institution. Next, I would like to thank our PTA executive members, Ravindran and Pukundan staff, for your guidance and support. A special mention to our in-charge teachers, Sama, Ms. Leena, Ms. and Priya, Ms. for your tireless effort and dedication. To our students, teachers, and staffs, we are proud of each and every one of you for your hard work, creativity, and efforts. Last but not least, I would like to thank our parents for your unwavering support. Now, in the name of Almighty, the creator of the universe, I hope this event will be a grand success. Thank you once again, making this
a memorable one. Let's look forward upcoming performance. Let's get started. Thank you.